जय जगन्नाथ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स जो प्रथम पेपर अच्छी कोर पेपर 1 से कोर पेपर 1 रो प्रथम अध्यायर आज केतोटी क्वेश्चन को आलोचना करिया। जो प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 50टी शब्द मध्य प्रदान कर। से जो 9टी क्वेश्चन अच्छी बही रे से विषय आम आलोचना करवा। किसी क्वेश्चन आलोचना करवा। चलो एबे आम से क्वेश्चन ऊपर को जीवा। जदि मोर ये भिडियोटी जदि भल लगे तो सब्सक्राइब निश्चित रूपे करिवो एवं शेयर मध्य करिवे। तो चलतु आरंभ करिबा आज सेसन रो जो क्वेश्चन आंसर सेसन रही से सेसन को आम आरंभ करिबा। तो आज कोर पेपर 1 आउ किछि दिन पर हमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम अच्छी। तेणुक मु भाविली कि पिला मानकु किछि ज्ञान देवा। तेणु तो से उद्देश्य रे आज आरंभ करिछि। तो जो केतोटी प्रश्न अच्छी प्रथम प्रश्नटी हूँ कम्बुज महाजनपद संबंध में टिप्पणी कर। कम्बुज महाजन जो 16 महाजनपद कथा पिला माने जानिछन ना नहीं। से 16 महाजनपद भितर कम्बुज महाजनपद गोटे अन्यतम। ये 16 महाजनपद जहाँकि आम मैंने पढ़ीचे आमर ये अध्याय मध्य पढ़ीचु। ये 16 महाजनपद भितर कम्बुज गोटे महाजनपद जहाँकि गांधार निकट में आधुनिक समयर पुंच अंचल 7म शताब्दी ही कम्बुज मानक ब्राह्मण ग्रंथ गुड़िकर असह्य लोक बोली कहा जाउथला। सेमानकु वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषक गाईआल व्यवसायी योद्धा बोली कहा जाउथला। निश्चय रूपे आम जिते 16 महाजनपद मध्य पढ़ीचे से 16 महाजनपद रे आम जो 16टी महाजनपद 6 ख्रीष्टपूर्व 6 शताब्दी 16टी महाजनपद थिला। से 16टी महाजनपद मध्यरु कम्बुज होउची अन्यतम। से कम्बुज जे कि गांधार महाजनपद थिला से गांधार निकट में गोटे छोट अंचल थिला। वर्तमान आधुनिक समयर पुंच अंचल अवस्थित। यदि आम 7म शताब्दी कथा चिंता करिबा 7म शताब्दी ही कम्बुज मानकु ब्राह्मण्य ग्रंथ गुड़िकर असभ्य लोक बोली कहा जाउथला। अर्थात ब्राह्मण्य ग्रंथ रे एमानकु असभ्य बोली वर्णना कराउथला। सेते बेलर जो जातिभेद थिला से जातिभेद को भित्ति करी एठारे कहा जाइछि एवं सेमानंकु वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषक गाईआल व्यवसायी योद्धा बोली कहा जाउथला। अर्थात जेते बेले आमे वैदिक युग को जदि आलोचना करें से वैदिक युग समय रे आमे कौन वैदिक युग समय रे ही जो जातिभेद कथा आसीथिला परवर्ती वैदिक युग समय रे सेते बेले जो अस्पृश्यता व्यापी थिला ब्राह्मण शासन आसथिला से समय रे कम्बुज सृष्टि होइथिला। तो वर्तमान आमे द्वितीय क्वेश्चन को जीवा पिला माने। द्वितीय क्वेश्चन होगी मत्स्य महाजनपदर विशेषत्व कौन थिला। एबे आमे आलोचना करिया मत्स्य महाजनपद ने देखो पिला माने। तो एठारे मत्स्य महाजनपद अछि। तो आमर जो 16 महाजनपद थिला काशी कुशल अंग मगध पांचाल वत्स्य मत्स्य सुरसेन सौराष्ट्र यही भाव में जो 16टी महाजनपद थिला से 16टी महाजनपद मध्य मत्स्य अन्यतम। एहा यदि मत्स्य कथा आम आलोचना करिबा ए मत्स्य महाजनपदटी
ପିଲାମାନେ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନ ପଦଟି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭରତପୁରର ଅଲୱାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଜନପଦ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ବି ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନ ପଦଟି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ମହାଭାରତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁକରି ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କୌଶଳ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଆଧାରିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧ ମତ୍ସ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ସର୍ବାଧିକ ବିଖ୍ୟାତ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ତଥା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବୈରାତ ଭାବେ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ଭତ୍ସ୍ୟ ସୁରସେନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ମଗଧରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥାଟି ଆସୁଛି ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବେଦ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? এই ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଋକ୍ ବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମର ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କଥା ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ବସତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ? ମହାଜନ ପଦ ସମୟରେ, ଯାହାକି ପାଲି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତର ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦର ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସଂଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଶାବ୍ଦିକ ଶବ୍ଦ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ଅନ୍ୟଟିର ପାଖକୁ ଆସିବା ଅଟେ, ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ପୁରାତନ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଚଳପ୍ରଚଳ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ମିଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କର ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଜୀବନୀରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗ୍ରାମ ଜୀବନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପଶୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ତାହା ଉପରେ ମାନେ ତାର ଶକ୍ତି ଜାହିର କରୁଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମଣିଷମାନଙ୍କର ବସତି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏହା ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷିଜୀବୀ ସମୁଦାୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ସଂଙ୍କେତ କରିଥିଲା। ଗାଁ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଏକ ଅଥବା ଏକାଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗ କଥା ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଗାଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନାଇଁ? ଏଇ ଗାଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଛୋଟ ଗାଁ ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା।
ଏଇଥିରୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏକାଧିକ କରି ରହୁଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବାସ କର୍ମକାର ତଥା ପୁରିଆ ବା ହଳିଆ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱଗୋତ୍ରୀୟ ଗ୍ରାସ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରମେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାବିନିଅ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମର 5 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ? 5-6 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଏମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଏଇ ଲୋକଟି ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋତ୍ରରେ ରହିଲା। ଏଇ ସବୁ ମାନେ ପୁଣି ଏଠି ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମେ ସେଇ ଗୋତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଭୂ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଉତ୍ୱାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। କଷକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରିକା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ସାଧାରଣ କୃଷକଙ୍କର ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିପାହୀ ତଥା ଅଶ୍ୱ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ, ଯେ ଗ୍ରାମଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ମୁଖିଆ ରହୁଥିଲେ। ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏ ପରିବାରରୁ ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଗାଁରୁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଜନପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ଏଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଗ୍ରାମଣୀ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସିପାହୀ, ହାତୀ ତଥା ଅଶ୍ୱ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ମଞ୍ଚ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତାରେ ବୃଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଗାଁର ପଶୁପାଳକ, କମାର, କାଠ କଟାଳି ଆଦିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଁ ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚକ ମିଳେ। ମାନେ ଏଠାରେ ଗାଁକୁ ଅତି ନିପୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଜୀବନୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ମାନେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍ ଜୀବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାର କାରଣ ଗାଁର କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ବିନିମୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗ ବାବଦରେ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, ଯେ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗାଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଗାଁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଁ ଭିତରେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା କ'ଣ? ଗ୍ରାମଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। କେମିତି ଗାଁର ମାନେ ହେଉଛି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗାଁ କେମିତି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ସେହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୃହରେ ଗୃହପତିଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ଗୃହରେ ଗୃହପତିଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଗୃହପତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଯେ ଗୃହପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ପତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୃହପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୃହପତି। ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଯେ ଗୃହପତି ବା ଗୃହପତି ଜମି ଥିବା ପରିବାରର ପାରିବାରିକ ମାଲିକ ଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜମି ଥିଲା ସେମାନେ ମାଲିକ ରହୁଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି ଗୃହସ୍ୱାମୀ
ପାଖରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜମି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଜମିକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ 500 ଲଙ୍ଗଳ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ସମାଜରେ 20 ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୂମିକୂଳର ସାମୂହିକ ଚାଷ ଥିଲା, ମାନେ ସାମୂହିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଚାଷୀ ସମାଜର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ରହିଲା କ'ଣ ଆସିଲା, ଜମି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜମିରୁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମିରୁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରମେ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶାସନ କୂଳ ଏହାକୁ ଜମିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି ନେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ସାମୂହିକ ମିଳିତ। ତ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ସାମୂହିକ ମିଳିତ ମାଲିକାନାର ବିଲୟ ଏବଂ ବୃହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଗୃହପତି ନିଜ ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାସ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଦାସ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଜନଜାତିର ଗରିବ ଲୋକେ କର୍ମକାର ବା ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରିତ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ବଞ୍ଚିତ ଅଥବା ସର୍ବହରା ବର୍ଗ ଉତ୍ଥାନ ସୂଚକ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଲାଭ ଦାସ କିମ୍ବା ମଜୁରିଆଙ୍କ ନ ମିଳି ଗୃହପତିକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତାହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଗୃହପତି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରିକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଜନପଦ ମହାଜନପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ? ଆଚ୍ଛା, ମହାଜନପଦ ଏବଂ ଜନପଦ, ନାହିଁ? ଦେଖ, ଆମକୁ ଜନପଦ ମହାଜନପଦ ବାବଦରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ବୈଦିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ, ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯହିଁରେ ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦ୍ଧତି ପାଳନ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଉପନିଷଦରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଯଦି ଆସିଲା, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିତ୍ୟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ରଚନା କରାଗଲା, ବେଦ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ିରେ କିଏ ରହିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? କ୍ଷତ୍ରିୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର, ନାଇଁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରଜାତି ବା ଚାରି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଚାରି ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୁଶାସନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ, ନାହିଁ? ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଜନପଦ ଓ ମହାଜନପଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯହିଁରୁ ଆମକୁ କୃଷିକାରକ ସମୁଦାୟ ବସତି ବାବଦରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବେଦ ଓ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ସଂଘର ନିୟମ ବାବଦରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବା ବିନୟ ପିଟକ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ସମୂହ, ସୂତ୍ର ପିଟକ ତଥା ଆଲୋକ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ଆମକୁ ଏହି ଯୁଗ ବାବଦରେ ତଥା ଏ ଯୁଗର ପ୍ରଚାରକ, ରାଜକୁମାର, ଧନୀ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ତଥା ଗାଁ ଏବଂ ସହର ବାବଦରେ ସାମୂହିକ ସୂଚନା ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଧନୀ ଗରିବ କଥା ହେଉ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ମାନେ ଗବିଧର୍ମ ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ସୂତ୍ର ପିଟକ ତାପରେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ସବୁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ଯୁଗ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅହିଚ୍ଛନ୍ନ ହସ୍ତିନାପୁର କୌଶାମ୍ବୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ବୈଶାଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଘର କାନ୍ଥ ନଗର ଆଦିର ଅବଶେଷ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ଜନପଦ ମହାଜନପଦ। ଏବେ ଆସ ଯିବା ମେହେରଗଡ଼ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆମର ମେହେରଗଡ଼ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ମେହେରଗଡ଼ର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ମେହେରଗଡ଼ଟି ହରପ୍ପା ନଗରୀ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ମେହେରଗଡ଼ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ତମ୍ବା ଓ ମାଟି ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଏହା ଓ ଇରାନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ବସତିମାନ ଯଥା ଡିମସାବତ କ୍ୱେଟା ଉପତ୍ୟକା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ତଥା ଜୁବ୍ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ମେହେରଗଡ଼ ଭଳି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏବଂ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି।